الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ قرار دیا ہے. دنیا کو ذمہ داریوں کی پورا کرنے کے لیے بنایا ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری ہو کہ اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرو. اس کے لیے ایک مدت مقررہ اجتماعی بھی دی ہے اور انفرادی بھی دی. اجل مسمہ اس کو کہتے ہیں، مدت مقررہ. تو ایک اجل مسمہ مدت مقررہ ہر آدمی کی حیات ہے، وہ حیات سے لے کر موت تک یہ مدت مقررہ دی ہے. اور پورے عالم کے حساب سے ایک مدت مقررہ ہے. اس کی آخری تاریخ جو ہے قیامت ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو یہ دو اجل مسمہ ہے، یعنی مقررہ مدتیں. اور یہ سارا کا سارا کیوں بنایا ہے؟ تو فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے حیات اور موت کا سلسلہ قائم کیا ہے. اللہ کے کہ ہم نے حیات اور موت کا سلسلہ قائم کیا ہے کہ حیات بھی دیں گے پھر موت بھی دیں گے. یہ مدت مقررہ کہلاتی ہے، اجل مسمہ. کیا غایت ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مدت مقررہ میں کون اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم آزما کے دیکھیں گے کون اپنی کارروائی، کون اپنے عمل کو، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پوری کرتا ہے اور کون نہیں پوری کرتا. اس لیے ہر آدمی اس دنیا میں امتحان میں ہے. ہاں، امتحان میں ہے. اس کو دیکھا جا رہا ہے. جیسے آج کل کیمرے لگتے ہیں، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کوئی کیا حرکت کر رہا ہے. تو ایسے ہی ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے کیمرے کے نیچے ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم اس میں تمہیں آزمائیں گے کہ کون اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے پوری کرتا ہے اور کون اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہوتا ہے. جو اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہوا وہ غافل کہلاتا ہے، اور جو اپنی ذمہ داریوں سے انکار کرے وہ کافر کہلاتا ہے. یہ دونوں قسمیں نامراد ہونے والے ہیں. جو غافل ہوا وہ بھی نامراد ہوگا اور جو کافر ہوا وہ نامراد ہوگا. لیکن ان کے نامرادیوں میں فرق ہے. ایمان کے ساتھ غفلت ہے تو غفلت کے بقدر اس کو نامرادی دی جائے گی، پھر بعد میں چھٹکارا ہو جائے گا. اور ایمان نہیں ہے تو چھٹکارا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس لیے کہا کہ ہم نے پیدا کیا ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنی کارروائی اچھی بناتا ہے. اس لیے اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے
और ये समझना है कि मैं हर वक्त इम्तिहान के नीचे हूँ, मेरा इम्तिहान हो रहा है, मुझे जांचा जा रहा है, मुझे जांचा जा रहा है। अल्लाह ताला जांचते हैं और देखते हैं, असबाब देकर, कभी असबाब हटाकर। हाँ, दोनों तरीके से जांच होती है कि कभी असबाब दे दिए, खाने के, पीने के, कमाने के, इज्जत के, तो इन असबाब को, ये असबाब देकर भी अल्लाह आजमाएंगे, और कभी ये असबाब ले लेते हैं, फिर उन्हें लिए, ले लेने में भी इम्तिहान है। इसलिए बंदा हर वक्त इम्तिहान के नीचे है, इसलिए वो फिक्र करे कि वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाए। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हज़रत मौलाना বলেন যে দুনিয়াটা আল্লাহ তাআলা একটা জিম্মাদারির জায়গা বানায়, দায়িত্ব পালনের জায়গা। সেখানে আমাদেরকে একটা দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন। সেই দুনিয়াটা দায়িত্ব পুরা করার জায়গা, এবং এরপরে আল্লাহ তাআলা সময় সীমা নির্ধারিত করেছেন। একটা হলো ইজতেমাই সময়সীমা, আর একটা হলো ইনফিরাদি, ব্যক্তিগতভাবে। ব্যক্তিগত প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহ তাআলা হায়াত আর মওত বানাইছে। খালাকাল মওত ওয়াল হায়াত, হায়াত এবং মওত প্রত্যেক মানুষকেই দিচ্ছেন, জিন্দগি দিচ্ছেন, জীবন দিচ্ছেন। আবার এক সময় মৃত্যু আসবে, এই জীবন শেষ হয়ে যাবে, একই কথা। তো এই সময়টুকু এটা আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করে দিয়েছে দায়িত্ব পালনের জন্য। এটা প্রত্যেক মানুষের জীবনেই আসবে, প্রত্যেক মানুষই সেই হায়াত মওতের এই সময়সীমার মধ্যে সেটার সময় কাটাবে। আরেকটা হলো পুরা পৃথিবী, পুরা দুনিয়া, এর জন্য একটা সময়সীমা নির্ধারিত করে রাখে। কিয়ামত একদিন এরকম হবে যেদিন এই সারা দুনিয়া সব শেষ হয়ে যাবে। তো এই দুই রকম আল্লাহ তাআলা সময়সীমা নির্ধারিত করে রাখছেন। একটা হলো আমাদের প্রত্যেকের জন্য এরকম একটা সময়, যে জিন্দগি এবং মওতের মাঝখানের সময়, আর সারা দুনিয়ার জন্য একটা সময়, যে সময় সারা দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, খতম হয়ে যাবে। তা আমাদেরকে যে আল্লাহ তাআলা এই সময়সীমা দিয়ে দিলেন, হায়াত আর মওত সৃষ্টি করলেন, উদ্দেশ্য বলে যে উদ্দেশ্য এরপরে বলছেন লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। যে আল্লাহ তাআলা এই সময়সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা দেখতে চান যে কে এই সময়ের মধ্যে তার দায়িত্বকে উত্তম রূপে পালন করে, অথবা এই দায়িত্ব থেকে সে গাফিল থাকে, বেপরোয়া থাকে, দায়িত্বকে পালন করে না। এটা আল্লাহ তাআলা যাচাই করবেন, দেখবেন। তো দুনিয়াতে আমরা সবাই পরীক্ষার মধ্যে আসি, আর এই পরীক্ষার সবকিছু দেখনেওয়ালা, পরীক্ষা কে কিরকম পরীক্ষা দিচ্ছে এটা দেখনেওয়ালা আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন। যেমন উনি বলেন যে ক্যামেরা লাগানো থাকে, যেটা দ্বারা কে কি করতেছে সবকিছু দেখা যায়। তো একজন দেখনেওয়ালা থাকে, সে ক্যামেরা দেখতেছে, ক্যামেরা দিয়া যে কে কি করতেছে, কে ভালো করতেছে, কে বন্ধ করতেছে, ঠিক এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন। আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার নিচে পরীক্ষা দিতেছি, পরীক্ষার্থী। আর আল্লাহ তাআলা ওই সব কিছুকে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন উপর থেকে, যে কে কিরকম করতেছে, কে কিরকম পরীক্ষা দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা দেখতেছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত, বলেন যে
আল্লাহ তাআলা যেটা হায়াত মত বানাইবার উদ্দেশ্য যেটা সেটা আল্লাহ বয়ান করে দিয়েছেন যে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষা কি? যে কে ভালো ভাবে এবং উত্তম রূপে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাইছে সে দায়িত্বকে পালন করতেছে, পুরা করতেছে, আর কে পুরা করতেছে না। যে দায়িত্ব পালনে আছে সে কামিয়াব। আরেক ধরনের লোক আছে সে তার দায়িত্ব থেকে বেপরোয়া হয়ে চলতেছে, অর্থাৎ গাফেল হয়ে চলতেছে। তো যে গাফেল হয়ে চলতেছে সে নাকাম হবে কিছু সময়ের জন্য, যদিও তার কাছে হয়তো বা ইমান আছে, কিন্তু সে দায়িত্ব পালনে বেপরোয়াই করতেছে, তো সে গাফেল হয়ে চলতেছে। তো তার গাফলাত অনুসারে অনুযায়ী অনুপাতে সে নাকাম হবে, ব্যর্থ হবে। আর আরেকজন আছে সে পুরাই সে এই দায়িত্বকে বুঝে না, দায়িত্ব থেকে ছুঁয়ে থাকে, কুফরির মধ্যে আসে। তো তারও একটা কুফরি হিসাবে তাকেও এর জন্য সে তার কুফরি হিসাবে নাকাম এবং নামুরাদ হবে। তোমাদের মহতরাম সর্বর্গ দুনিয়াটা হলো দায়িত্ব পুরা করার, পালন করার জায়গা। তোমার আমলের সর্বক্ষণ আমরা এক পরীক্ষার মধ্যে আছি, আর আমাদেরকে যাচাই করতেছেন আল্লাহ তাআলা। আমরা যাচাইয়ের মধ্যে চলতেছি, আল্লাহ যাচাই করে দেখতেছেন কে তার দায়িত্বকে উত্তম রূপে পালন করে, পুরা করে, আর কে এটা থেকে বেপরোয়া হয়ে চলে আর এই দায়িত্বকে পালন করে না। এটা আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষণ আমাদেরকে দেখতেছেন, এবং সেই হিসাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিন্দগি কামিয়াব করবেন, সফল কাম করবেন, অথবা কারো জিন্দগি ব্যর্থ হবে, মানে সে সফল কাম হইতে পারবে না। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়াটাই জিম্মাদারি পুরা করার কাজ।